Good morning, everyone. I hope you all are well. In this class, I would like to tell you the summary, the story of John Milton's epic Paradise Lost. Can you all see the screen? Yes, sir. Okay. Yes, So, sir. oh, all right. That's great. So, Paradise Lost. Paradise Lost. It was published in 1667. At that time, John Milton was totally or completely blind. প্যারাডাইস লস্ট যখন পাবলিশ হলো, ইতোমধ্যে তিনি অন্ধ। সো he could not write the epic Paradise Lost himself. He actually took the help of others. He told others, and others wrote the sentences or lines or verses for him. যেহেতু উনি অন্ধ ছিলেন, উনি নিজে তো লিখতে পারতেন না, উনি অন্যান্যদেরকে বলতেন, অন্যান্যরা লিখতেন। So let's know. Okay, do you have any idea about the epic Paradise Lost? What is the story? এই মহাকাব্যে আসলে কি ঘটছে? মেইন বিষয়টা কি? মেইন থিম? Any idea? Hello? Anyone wants to say something? Yes or no? No, sir. No idea. All right. No problem. So, Paradise Lost. This epic is about Adam and Eve, about Satan, and about how Adam and Eve lost the paradise, lost heaven. আদম আলাইসাল্লাম, হাওয়া আলাইসাল্লাম, ওনাদেরকে বাইবেলে বলা হয় অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ। তো আদম আলাইসাল্লাম এবং হাওয়া আলাইসাল্লাম ওনারা কিভাবে স্বর্গচ্যুত হলেন, স্বর্গে ছিলেন, শয়তান প্ররোচনা করলো, আদম আলাইসাল্লাম হাওয়া আলাইসাল্লাম স্রষ্টার সৃষ্টিকর্তার আদেশ অমান্য করে ফল খেলেন, যে গাছের ফল খাওয়া নিষেধ ছিল সেই গাছের ফল খেলেন শয়তানের প্ররোচনায়। তারপর ওনারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হলেন। সৃষ্টিকর্তা আদম আলাইসাল্লাম হাওয়া আলাইসাল্লামকে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিলেন, পৃথিবীতে স্থানান্তরিত করলেন। ওকে, সো প্যারাডাইজ লস্ট, স্বর্গ হারালো। স্বর্গ কে হারালো? দ্য হিউম্যান বিইংস, অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ। I hope you understand. So it is about Adam and Eve, the Satan, how the Satan deceives Adam and Eve, especially Eve, and how the Satan makes Eve eat the fruit from the forbidden tree, and Eve also offers the same fruit to Adam. And as Adam and Eve, they did not, what should I say, did not obey the instruction, the order of God. As a result, that's why God banishes them from paradise. So Paradise Lost, the title. স্বর্গ হারালো, স্বর্গ হারিয়ে গেল।
So let's know about the summary. Milton invokes a heavenly muse to help him describe the fall of man. Fall of man, Adam and Eve. They are human beings, human beings, mankind. আদম এবং হাওয়া আলাইহিস সালাম মানুষ, মানব জাতি, তাই না? ওনারা ফেরেশতা নন, ওনারা মানুষ, ম্যান, ফল অফ ম্যান। কিভাবে মানুষ পতিত হলো, মানে ফেল করলো, আনসাকসেসফুল হলো। So Milton starts to write this epic by praying to a muse, praying to a muse. Muse means a goddess, Greek goddess. So he prays to the Greek goddess for inspiration, so that he can write this epic properly. তোমরা জানো হোমারের সময় থেকেই যখন মহাকাব্য লেখা হতো, মহাকাব্য লেখার আগে কবিরা মিউজের কাছে, মানে গডেসের কাছে প্রার্থনা করত যে প্লিজ গডেস আমাকে শক্তি দিন, আমাকে সাহায্য করুন, যাতে আমি এই বিশাল কাজটি, বিশাল মহাকাব্য লেখার কাজটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারি। So this is called invocation. Invocation, prayer, প্রার্থনা। So Milton also prays to the goddess. Goddess, please help me. Please help me. I want to write an epic, and the epic is about the fall of man. আমি একটি মহাকাব্য লিখতে যাচ্ছি। মহাকাব্যটি হচ্ছে মানুষ কিভাবে অকৃতকার্য হলো, কিভাবে ফেল করলো, কিভাবে স্বর্গ হারালো, সেটা নিয়ে আমি মহাকাব্য লিখতে চাই। গডেস, প্লিজ হেল্প মি। সো কোন গডেসের কাছে প্রার্থনা করেছিল জন মিল্টন? আমরা সেটা জানবো, সেটা পরে জানবো। এখানে আছে this is the goddess. I hope you can see. Is it clear? Yes, sir. This is the Greek goddess. Her name is, as you can see below the picture, goddess Urania. Goddess Urania. So John Milton, he prays to God, prays to goddess Urania. Please help me. আমি একটি মহাকাব্য লিখতে চাই। Okay. So the action of this book, the action of this epic begins with Satan and his devils in hell after they have been defeated by God's army. So what happens when you start reading the book? যখন তুমি বইটা হাতে নিয়ে পড়ছো, কি ঘটছে বইয়ে? শুরুতে দেখা যাচ্ছে যে শয়তান, তার যে সৈন্যবাহিনী আছে, তার যে ফলোয়ার আছে, এবং শয়তানরা কোথায় আছে? দে আর ইন হেল, তারা নরকে আছে। And they have been defeated by God's army. God's army has defeated Satan and his followers. শয়তান এবং তার ফলোয়ারদেরকে গডের যে আর্মি, সৈন্যবাহিনী, ওরা পরাজিত করেছে এবং শয়তানরা আছে নরকে। The devils build pandemonium. Pandemonium is a meeting place. And the devils
the Satan and the devils, they discuss how they will continue their revolt against God. They are in hell. Satan and his followers are in hell. Still, they are trying to protest against God. They are trying to defeat God. তারা স্রষ্টাকে হারাতে চায়, তারা স্রষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে চায়। যদিও তারা হেরে গেছে, আবারও তারা লড়াই করতে চায়। So they are planning in hell. Beelzebub, Beelzebub suggests that they should corrupt God's new creation earth, and Satan agrees. So they are conspiring, ষড়যন্ত্র করছে যে আচ্ছা শুনেছি গড তো পৃথিবী তৈরি করেছেন, পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তো ওখানে আমরা কিছু সমস্যা তৈরি করব। হ্যাঁ, we will do something bad by going to earth. Uh, as he leaves hell, he meets his children, sin and death. So Satan has his children, sin and death. These are Satan's children according to this epic. এই মহাকাব্যে সিন এবং মানে পাপ এবং মৃত্যুকে বলা হচ্ছে শয়তানের সন্তান। And sin and death, they follow him and build a bridge from hell to earth. So from hell to earth, a bridge is created. একটি সেতু তৈরি করা হলো হেভেন এবং হেল এবং আর্থের মাঝামাঝি, যাতে তাদের যাতায়াতে সুবিধা হয়। So you see, this is Satan at the corner and they are his followers. এরা হচ্ছে followers এবং এই হচ্ছে Satan. He is saying something. Satan and his team. So what happens in the story, in the book? Satan enters paradise. Sorry. Okay. Satan enters paradise. Paradise means heaven, স্বর্গ। শয়তান স্বর্গে প্রবেশ করে, and its beauty causes him painful envy. He feels jealous. Satan feels jealous because paradise is extremely beautiful. Heaven is wonderful. You can get everything, whatever you want. So Satan feels jealous. কারণ স্বর্গ এত সুন্দর, এত আরামদায়ক, এটা দেখে সে খুব হিংসা করলো, and he wants to do something bad. He wants to do something evil. সে তার শয়তানি সে করতে চায়, and তার কি করতে চায় দেখো, Satan sees Adam and Eve. স্বর্গে গিয়ে Satan দেখে কাকে? Adam and Eve. Adam and Eve. Eve means Hawa alayhis salam. So he sees Adam and Eve, the first humans, and overhears them discussing God's order forbidding them from eating the fruit of the tree of knowledge. Now Adam and Eve, they are discussing, they are talking. Someone is trying to get in now. Sanjida, okay. So as I was saying, Adam and Eve, they are talking about God's order. God has ordered, do not eat the fruit from the tree of knowledge. জ্ঞান বৃক্ষ, জ্ঞানের বৃক্ষ, জ্ঞানের গাছ। এই জ্ঞান বৃক্ষের ফল তোমরা খাবে না, যদি খাও শাস্তি হবে, শাস্তি পাবে। এটা গড বলে দিয়েছেন অ্যাডাম এবং ইভকে।
অ্যাডাম এবং ইভ নিজেদের মধ্যে কথা বলছে, সেটা শয়তান শুনে ফেলেছে। এখন শয়তান তার কাজ, তার ষড়যন্ত্র করবে। শয়তান কি করবে আমরা দেখি। That night, Adam and Eve have innocent sex and fall asleep, and Satan turns into a toad. Toad in Bangla means ব্যাং। শয়তান তার রূপ পরিবর্তন করতে পারে, সে ব্যাঙে পরিণত হলো উইসপারিং টু ইভ, এবং ইভের কানে কানে কিছু কুমন্ত্রণা দিতে চায়। The archangel Gabriel, in Bangla Jibrail alayhis salam, the archangel Gabriel finds Satan and opposes him. So Gabriel opposes Satan. Gabriel bole, what are you doing? Don't do that. This is bad. And at one stage, Satan flees. Satan escapes. শয়তান এক সময় পালিয়ে যায়। So Eve wakes up from a dream about disobedience. Eve একটা স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে কি দেখে? যে মানে অমান্য করা, নিয়ম অমান্য করা, এরকম একটা স্বপ্ন হাওয়া আলাইহিস সালাম মানে ইভ উনি দেখেন। And God sends angel Raphael to warn Adam and Eve about Satan. Angel, ফেরেশতা রাফায়েলকে গড পাঠান যে যাও অ্যাডাম এবং ইভ মানে আদম এবং হাওয়াকে বলো শয়তান ষড়যন্ত্র করছে, তারা যেন সাবধান থাকে। Raphael eats with Adam and Eve and then describes Satan's war in heaven. So রাফায়েল বলে যে সেইটান কিভাবে স্বর্গে যুদ্ধ করলো, তারপর ওদেরকে নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো, ওরা হেরে গেল, নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। And Satan was jealous of God's son. God's son. Here God's son means Jesus Christ. Okay. Many Christians believe that Jesus Christ was God's son. But actually this is not true. We know that God has no son. God has no daughter. স্রষ্টার কোনো সন্তান নেই, কোনো পুত্র নেই, কোনো কন্যা নেই, স্রষ্টা তো একাই। কিন্তু এখানে এই বইয়ে বলা হচ্ছে গডস সান। সান বলতে বোঝানো হচ্ছে যীশু খ্রিস্টকে। এনিওয়ে, সো সেইটান ওয়াজ জেলাস অফ গডস সান। শয়তান যীশু খ্রিস্টকে হিংসা করত, এই বইয়ে আমরা সেটা জানতে পারি। অ্যান্ড okay, so Satan, as you know, he always conspires, এবং সে অন্যান্য ফেরেশতাদেরকে নিজের পক্ষে নিতে চায়। হ্যাঁ, যে এসো আমার দলে, এসো আমরা স্রষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন করব। তো শয়তান তার এই ধরনের কথাবার্তা চালিয়ে যায়। Anis is joining now. It's 10:44. Anyway, the angel armies fought with Michael leading heaven's army. Okay, so Satan, according to this book, Satan was also an angel. হ্যাঁ, শয়তানও একটা ফেরেশতা ছিল, কিন্তু সে বিদ্রোহী হয়ে সে স্রষ্টার বিপক্ষে গিয়ে সে নরকে তার অবস্থান হলো। So anyway, heaven's army won the war. যুদ্ধে
স্বর্গীয় আর্মি ওরা জিতলো, মানে স্রষ্টার পক্ষে যারা তারা জয়ী হলো। So what happened? The sun drove them out of heaven and into hell. That means Jesus Christ drove Satan and his team out of heaven into hell. স্রষ্টার পুত্র, এই বই মতে স্রষ্টার পুত্র শয়তানদেরকে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দিল এবং নরকে পৌঁছে দিল। তো এই যে এই গল্পগুলো, এই কথাগুলো বলছে আর কি, কিভাবে শয়তানি করেছে, শয়তানকে স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, শয়তানকে নরকে পাঠানো হয়েছে। হ্যাঁ, তো রাফায়েল কৌশলে বুঝিয়ে দিচ্ছে সাবধান, অ্যাডাম অ্যান্ড ইভকে বলছে সাবধান, তোমরা যদি স্রষ্টার কথা না শুনো তোমাদের পরিণতিও কিন্তু ভালো হবে না। হ্যাঁ, একটু বুঝে শুনে চলো, শয়তান সবসময় শয়তানি করছে। সো বি কেয়ারফুল বিকজ Satan is always conspiring. Satan has already conspired in heaven, and God's son has given them punishment. So be careful. রাফায়েল, এঞ্জেল রাফায়েল, ফেরেশতা রাফায়েল অ্যাডাম এবং ইভ মানে আদম এবং হাওয়া আলাইহিস সালামকে বোঝাচ্ছেন, বি কেয়ারফুল, দ্য Satan is nearby. শয়তান আশেপাশে আছে, বি কেয়ারফুল। So Raphael also tells the story of creation, how everything is created by by the creator. So Raphael, angel Raphael, ফেরেশতা রাফায়েল বলেন যে the sun created light. The sun, it means Jesus Christ according to this book. The sun created light, God's son. Then the stars and planets, প্রথমে লাইট ক্রিয়েট করা হলো, তারপরে তারা, গ্রহ, and then the animals and humans, তারপর পশু পাখি, তারপর মানুষ সৃষ্টি করা হলো। Adam asks Raphael more about the cosmos. Cosmos means about this universe. এই সৌরজগৎ সম্পর্কে কিছু বলুন, অ্যাডাম জানতে চায়। But Raphael warns him about seeking too much knowledge. Raphael says, don't want to know more. It is meaningless and it is dangerous to know more. And Adam tells Raphael his first memories and admits his physical attraction to Eve. Adam tells that he feels physical attraction to Eve. And Raphael returns. So Adam শারীরিকভাবে ইভের প্রতি আকৃষ্ট হয়, এই বিষয়টা রাফায়েলের সাথে শেয়ার করেন রাফায়েল, ফেরেশতা রাফায়েল। সো রাফায়েল স্থান ত্যাগ করেন। After 7 days, Satan returns to Eden and possesses a serpent. Meanwhile, Eve suggests that she and Adam work separately. Eve suggests, এতদিন তো আদম হাওয়া আলাইহিস সালাম একসাথে যে কোনো কাজ করেছেন, এখন একদিন বলছেন আচ্ছা আমি আমার মতো কাজ করি, তুমি তোমার মতো কাজ করো। অ্যাডাম প্রথমে একটু ইতস্তত বোধ করছে, বিকজ রাফায়েল হ্যাজ অলরেডি ওয়ার্নড অ্যাডাম এন্ড ইভ। ফেরেশতা রাফায়েল অলরেডি বলেছে সাবধান, যা করবে বুঝে শুনে কাজ করবে। কিন্তু এই বলল সমস্যা নেই, আমরা নিজেরা আলাদা আলাদা কাজ করি, আমি তো আছি, আশেপাশে আছি। বাট অ্যাডাম সেজ নো। লেটার অন হি এগ্রিজ, পরে উনি অ্যাডাম মেনে নেন। Satan finds Eve
এখন সেইটান তার কাজ শুরু করলো, কারণ ইভকে আলাদা একা পেল। Satan finds Eve alone and flatters her. Satan is very clever. She asks. So now Satan is, as you can see in the picture. Can you see the snake hanging from the tree? Can you? Hello, everyone. Yes, sir. Yes, sir. So this is a snake. Here the snake is actually Satan. শয়তান সাপের রূপ ধরে এসেছে, ইভকে বলছে, ইভকে কনভিন্স করতে চাচ্ছে। সো সাপ কথা বলছে, এটা দেখে ইভ অবাক, হ্যাঁ, যে কিভাবে, হাউ হি লার্ন টু স্পিক। সেইটান এত চালাক, দেখো সেইটান বলছে যে আমি ওই গাছের ট্রি অফ নলেজ, জ্ঞান বৃক্ষের ফল খেয়েছি। ওই ফল খেলে অনেক জাদুময় ক্ষমতা পাওয়া যায়, যেমন আমি কথা বলতে শিখে গেছি। মানে কিভাবে প্ররোচনা দিচ্ছে দেখো, কনভিন্স করছে। So the Satan is trying to say that I I ate the fruit of the tree of knowledge, and so I got the ability to speak. So it is a magical tree, and you should also eat the fruit from this tree. He suggests that Eve should eat the fruit. ইভকে বলছে তুমিও একটি ফল খেয়ে দেখো, নিজেই দেখো, and you will be a goddess, you will be so powerful. Eve does not agree at first. প্রথমে ইভ রাজি হন না, পরে she eats. All right. And she also offers, if you look at this picture, she also offers some to Adam. So you see, when Adam and Eve were born, there were no dresses. All right. At that time, they were, naked. They were naked, nude. According to this epic, she offers some to Adam, who realizes Eve has fallen. Now Adam knows that Eve has fallen. Eve has fallen means Eve has defied, has rejected the order of God. স্রষ্টার আদেশ অমান্য করেছে ইভ। ওই যে ফলটা দেখো, এই যে হাতে ফলটা বলছে তুমিও খেতে পারো, অ্যাডামকে দিচ্ছে। বাট অ্যাডাম ইটস দ্য ফ্রুট। Why does Adam eat the fruit? Because he knows that God has forbidden them, from eating the fruit. অ্যাডাম জানে যে এটা খেলে তো সেও স্রষ্টার বিরুদ্ধে চলে যাবে, তাই না? তারপরও সে এটা খেলো, কারণ সে চায় না ইভকে ছেড়ে যেতে। সো দেয়ার ইজ এ কাইন্ড অফ লাভ, এ কাইন্ড অফ বন্ডেজ, অ্যাফেক্টেশন, মায়া, মোহ ইভের প্রতি, যে ঠিক আছে যা হবে, আমরা শাস্তি একসাথেই, আমরা শাস্তি মাথা পেতে নেব। So out of love for Eve, Adam also eats the fruit, so they will not be separated. The two experience lust for the first time and have physical affair, have sex. All right. So as you can see, Eve offers the fruit of the forbidden tree to Adam. I have already discussed this. Now God sends Son to punish the couple. Son means Jesus Christ. God sends Jesus Christ. God যিশু খ্রিস্টকে পাঠান, যে যাও, ওরা যে এই যে পাপটা করলো, আমার আদেশ ওরা অমান্য করলো, ওদেরকে শাস্তি দাও, কারণ আমি বলেছি এটা শাস্তি হবে। The Son punishes the serpent. Serpent means snake. সাপকে শাস্তি দিল।
দেন ইভকে শাস্তি দিল। ইভকে কি শাস্তি দিল? যে চাইল্ড বার্থ হবে, চাইল্ড বার্থ, পেইন ইন চাইল্ড বার্থ। ইফ এনি চাইল্ড ইজ বর্ন, বিফোর দ্য চাইল্ড ইজ বর্ন দেয়ার উইল বি এক্সট্রিম পেইন। শিশু জন্ম দেওয়ার আগে, হ্যাঁ, তোমার অত্যন্ত কষ্ট হবে, বেদনা হবে, কষ্ট হবে, সেটাই তোমার শাস্তি। And submit to her husband, and you should always obey your husband. হাজবেন্ড যা বলে সেটা মেনে চলতে হবে। অ্যাডামের শাস্তি হলো, অ্যাডাম is to labor for his food. That means in heaven they did not have to work even for a second. স্বর্গে যখন ছিল তখন অ্যাডাম ইভকে বা আদম বা হাওয়া আলাইহিস সালামকে কোনো কাজই করতে হতো না। আমার এটা চাই, হাজির, আমার ওটা চাই, হাজির, চোখের সামনে হাজির। কিন্তু এখন শাস্তি দিয়ে দেওয়া হলো কি, তোমরা খাবার এখন আর চাইলেই পাবে না। খাবারের জন্য কষ্ট করতে হবে, পরিশ্রম করে আহ, তোমরা গাছ লাগাও, যা ইচ্ছে, মানে তোমাদেরকে খেটে নিজের খাবার নিজে জোগাড় করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু সার্চ ফর ইয়োর ফুড ইয়োর সেলস। ইটস নট ফ্রি এনিমোর অ্যাজ ইট ওয়াজ ইন হ্যাভেন। সো এটা একটা শাস্তি। Meanwhile, Satan returns to hell. Satan goes back to hell. Satan তার কাজ করে দিয়েছে, তার শয়তানি করেছে, সে নরকে ফিরে গেছে। And sends sin and death. Sin তার পুত্র, তার চিলড্রেন, sin and death, ওদেরকে বলে যে যাও পৃথিবীতে, যাও পৃথিবীতে গিয়ে ওখানে তোমরা ছড়িয়ে যাও। তোমরা ছড়িয়ে যাও, কারণ তোমাদেরকে লাগবে। তোমরা মানুষের মনে প্রবেশ করবে। সিনকে বলে তোমরা মানুষের মনে প্রবেশ করবে, মানুষকে বিপথে নিবে। হ্যাঁ, আর ডেথকে বলে যে ডেথ তো বুঝতেই পারছো, মৃত্যু হবে, মানুষের মৃত্যু হবে। স্বর্গে মানুষ অমর বা অমর ছিল, অ্যাডাম এন্ড ইভ অমর ছিল, কিন্তু ওই যে ভুলটা করলো, তারা মর্টাল হয়ে গেল, মরণশীল হয়ে গেল, তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেয়া হলো শাস্তি হিসেবে। If Adam and Eve did not disobey God's order, we would be in heaven now. আদম আলাহিসাল্লাম, হাওয়া আলাহিসাল্লাম যদি ওই ভুল না করতেন, স্রষ্টার বিরুদ্ধে না না গিয়ে ওই ফলটা যদি স্রষ্টার বিরুদ্ধে গিয়ে ওই ফলটা যদি না খেতেন, তাহলে আমরাও এখন স্বর্গেই থাকতাম। সো ইট ইজ এ হিউজ মিস্টেক, এ কাইন্ড অফ হ্যামার শিয়ার। স্যার এখানে আছে ভালো আছে স্যার। You enjoy this world? স্যার স্যার স্বর্গে থাকলে স্যার সবসময় মজাই থাকতাম, দুঃখ জিনিসটা বুঝতাম না, এখন ব্যালেন্সটা পাচ্ছি এখানে, এটাই ভালো আছে স্যার। স্বর্গে কি করবো স্যার এখানে? না স্যার, স্বর্গ থাকলে ভালো থাকতাম স্যার। লাইফের মেইন মজাটা করতে। স্বর্গ থাকলে স্যার ভালো থাকতাম। হয়তো বা আদম আলাইহিস সালাম ভুল করছে, এই জন্য আমাদের ওইটা মেনে নিতে হচ্ছে, এটাই কথা। Okay, opinion varies from one person to another. কেউ বলবে যে হ্যাঁ স্বর্গে থাকলেই ভালো, তো কেউ বলছে এটাও স্বর্গের চেয়ে কম নয়, পৃথিবীও স্বর্গের চেয়ে কম নয়। হ্যাঁ, এক একজন এক একভাবে বলছে। এনিওয়েজ, সো শয়তান দেখো স্বর্গে শয়তানি করেছে, আবার পৃথিবীতেও করতে চায়, মানে সে লেগেই আছে। হ্যাঁ, যে স্রষ্টার বিরুদ্ধে যা করা যায় সে করবে। So Satan is so cunning, so clever, and Satan and the devils are punished by being turned into serpents, into snakes. শয়তান এবং তার যে সৈন্যবাহিনী, তাদেরকে সাপে পরিণত করা হলো, এটা তাদের শাস্তি। Okay, I will take 5 more minutes, then I'll finish for today. After the fall, fall মানে এখানে হেরে যাওয়া বোঝাচ্ছে। এখানে তোমার
অকৃতকার্য হওয়া, হেরে গেলেন, তাই না? কারা হেরে গেলেন? The angels rearrange the earth to make it less hospitable, and the animals become carnivorous and unfriendly. Now, on earth, the condition is so difficult because Adam and Eve, they already have experienced the heavenly condition. স্বর্গ ওনারা দেখেছেন, স্বর্গের আরাম আয়েশ উপভোগ করেছেন। যখন পৃথিবীতে এসে দেখলেন যে এটা তো অনেক কষ্টের জায়গা, তখন ওনারা আসলে মানে খুব দুঃখই পেলেন। অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ দে ব্লেম ইচ আদার, দে ফাইট, তোমার কারণে এটা হয়েছে। ইভ বলছে তোমার কারণে, অ্যাডাম বলছে তোমার কারণে, অ্যান্ড দেন ইভ sorry Eve accepts the blame, and Eve also considers to kill herself, মানে আত্মহত্যা করার চিন্তাও করেন ইভ, মানে হাওয়া আলাইহিস সালাম। Adam suggests that they should have revenge. Adam says no, we will fight against Satan. শয়তানের কারণে এটা হলো, আমরা শয়তানকে ছাড়বো না, আমরা শয়তানের বিরুদ্ধে লড়াই করব এবং আমরা সুন্দর জীবনযাপন করলে স্রষ্টা খুশি হবেন। We should be obedient to God and we should not commit any sins. Okay, they cry and they repent. তারা কান্না করে, তারা আফসোস করে যে God please forgive us. God sends Michael to expel the couple from paradise. Okay, so from paradise they are expelled, banished. স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হলো অ্যাডাম এন্ড ইভকে। And Michael, he shows a vision of the future to Adam. মাইকেল অ্যাডামকে একটা স্বপ্নের মতন দেখায়, একটা দিবা স্বপ্ন। অ্যাডামের চোখে, অ্যাডামের মনে একটা একটা স্বপ্ন ভেসে ওঠে। কিসের স্বপ্ন? Including his children's crimes and many sinful generations, and then the flood, when God kills all humans except Noah's family. So in this vision, এই স্বপ্নে অ্যাডাম ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। ভবিষ্যতে কি হবে? যে অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ, they will have so many children, the children will commit crimes, commit sins, and মানে অ্যাডাম অ্যান্ড ইভ ওনাদের সন্তান হবে অনেক, সন্তানরাও বিভিন্ন পাপে লিপ্ত হবে। এক সময় ফ্লাড হবে, একটা ভয়াবহ বন্যা। ওই যে মনে আছে তোমাদের নূহ আলাইহিস সালাম যে প্লাবন, ফ্লাড, বন্যা, উনি চোখের সামনে দেখতে পেলেন। হ্যাঁ, আদম আলাইহিস সালাম এসব দেখতে পেলেন, এগুলো হবে ভবিষ্যতে। সরি, and all humans will be killed by God. স্রষ্টা সব মানুষকে হত্যা করবেন, কিন্তু নূহ আলাইহিস সালামের পরিবার বেঁচে যাবেন নৌকা তৈরি করার মাধ্যমে। সো there will be the Tower of Babel, একটা টাওয়ার বানানো হবে বাবেল নামক স্থানে। Then Israel will be created, the exodus from Egypt. And finally Jesus will come, যিশু খ্রিস্ট আসবেন। হ্যাঁ, যাকে বলা হচ্ছে এই বইয়ে গডস সান, স্রষ্টার পুত্র বলা হচ্ছে এই প্যারাডাইজ লস্ট মহাকাব্যে। সো জিসাস ক্রাইস্ট is called the God's son in this book. So Michael also says that God's son, that means Jesus Christ, will come to earth, come to this world, and he will take all the sins of the humans on his shoulders. স্রষ্টার পুত্র মানে যীশু খ্রিস্ট, উনি পৃথিবীতে আসবেন, উনি সকল মানবজাতি মানে মানুষের
পাপগুলো উনি নিজে বহন করবেন, নিজের উপর নিয়ে নেবেন। মানে অন্য মানুষের আর কোনো চিন্তার কারণ থাকবে না, সব পাপগুলো উনি নিয়ে নেবেন। একটা স্পঞ্জ যেমন সব পানি শুষে নেয়, একটা জায়গা পরিষ্কার হয়ে যায়, সব পানি শুষে নেয়, যীশু খ্রিস্ট সব মানুষের সব পাপ নিজের উপর নিয়ে নেবেন, তো অন্যরা পাপ মুক্ত হয়ে যাবে। সো মাইকেল টেলস অ্যাডাম, explains about all these things, and that Jesus Christ will come to this world and he will take all the burdens, all the sins of the human beings on his own shoulder, like the way a sponge absorbs the water. So Adam is comforted now. Adam feels good, he feels better. এখন মনে হচ্ছে না, ঠিক আছে, ভবিষ্যতে তাহলে ভালো কিছু ঘটবে, এই আশা নিয়ে অ্যাডাম ফিলস কমফোর্টেবল। And then he and Eve leave Eden. Eden means paradise. Eden, Garden of Eden. Eden Garden. Garden of Paradise. যখন এই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানলেন, তখন মন খারাপ হলেও কিছুটা ভালো লাগছে। আচ্ছা যাক, পৃথিবীতে গেলেও অন্তত এক সময় তো যীশু খ্রিস্ট আসবেন, উনি সব মানুষের পাপ নিজের উপর নিয়ে নেবেন। হ্যাঁ, মানুষের আর কোনো চিন্তা থাকবে না। তো দুঃখ নিয়ে মনে আবার কিছুটা আনন্দ আছে, কারণ যীশু খ্রিস্ট এক সময় তো আসবেন। তো এই ফিলিং নিয়ে ওনারা স্বর্গ ত্যাগ করেন। দে লিভ প্যারাডাইস with hope, with the hope that Jesus Christ will come one day to the world, and he will save the humans from the sin, from the sinful activities. I hope you understand. So this is the summary, actually, summary of this huge epic, Paradise Lost. Hello. Yes, sir. Okay, in the next class I would like to discuss book 1 of Paradise Lost. Actually, in your syllabus you have only one book 2, but I thought if you do not know about book 1, then you will not understand book 2 better. So I will give you some ideas about book 1 and also Sir. book 2. Sir. Okay, thank you so much.